हाँ बेटा, आज सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी सारे नू? यस। चलो ठीक है बच्चे। सर्कुलर मोशन दी ना एक वीडियो भेजी सी, मैं होप करदा भी सारे ने नहीं देखी होनी, ते मैं बिल्कुल उत्थों स्टार्ट तो ही करूँगा सर्कुलर मोशन। तो मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, वो जो पहले वीडियो दे विच सीगी, ਉਹ ਜਿਹਨੇ नहीं देखी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ देख के पूरी करेगा, बट ਇਹ ਵੀ मैं मतलब ਇਹ ਵੀ बेसिक जो भी सीगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ समझा ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है? सर्कुलर मोशन, द फर्स्ट पार्ट सर्कुलर मोशन ਦਾ ਵੀ ਲੈਟ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। suppose we assume this body is rotating, because अगर मैं पूछूं सब तो पहले स्टार्ट इतना करते हैं जो बॉडी इतने है, सपोज मैं मान लिया वेलोसिटी इतने 4 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं इतने पूछा इतने वेलोसिटी कितनी है, इतने भी 4 मीटर पर सेकंड है, तो पहला भी डिस्कस हुआ है अपना भाई व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बोलो। नेगेटिव नेगेटिव नहीं बेटा, मैं चेंज इन वेलोसिटी पूछी है, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? 2 0 नहीं जीरो नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, चेंज इन स्पीड जीरो है। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ VA ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ +4i ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ B ਹੈ -4i ਕੈਪ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ते यह केड़ी एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी दी डायरेक्शन ते हुंदी है, so if we have to find change in velocity delta v, change in velocity that is final minus initial, that is vb है +4i, sorry vb कितने -4i, minus of +4i means the answer is -8i. This is change in velocity, ठीक है? मतलब अगर आप चेंज इन वेलोसिटी पूछते हैं तो इन्नी है, बट अगर चेंज इन स्पीड पूछिए, चेंज इन स्पीड, देन आंसर इज 0 ठीक है? मतलब ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मीन्स अगर मैं मान ला भी ये 4 मीटर पर सेकंड की अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, देखो ए तो मैं माड़ी जी देखा सपोज कोई डी पॉइंट है तो इतने वेलोसिटी इस पास है, इस पॉइंट से वेलोसिटी इधर टेंजेंट मारोगे तो इधर हो जाएगी, इस पॉइंट से टेंजेंट मारोगे तो इधर हो जाएगी, इस पॉइंट से टेंजेंट मारोगे इधर हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है? हुण अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अपन पता है इफ वेलोसिटी इज चेंजेस then there should be acceleration, there should be acceleration, there should be acceleration। है तो पक्की गल है ना, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है? स्पीड चेंज होने की गल नहीं है, देखो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड चेंज होने का मतलब है नहीं एक्सेलरेशन है। स्पीड के नाल आप डील ही नहीं कर रहे, आप डील कर रहे हैं वेलोसिटी अगर चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है यानी वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब की है, वेलोसिटी चेंज किस तरीके नाल हो सकती है दसो? डायरेक्शन या मोशन। वेरी गुड। ਜਾਂ मैग्नीट्यूड चेंज होएगी, ਜਾਂ डायरेक्शन चेंज होएगी, ਜਾਂ बोथ, दोनों। किसी भी तिन्ने केस दे विच हर एक तिन्ने केस अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस देयर शुड बी एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तां भी एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तां भी एक्सेलरेशन है, अगर दोनों च भी चेंज हो रही है तां भी एक्सेलरेशन। इन ऑल दीस थ्री केसेस वेलोसिटी चेंज हुंदी तां है जद की होवे एक्सेलरेशन है। हुण इन दिस केस की है स्पीड यानी वेलोसिटी जिहड़ी मैग्नीट्यूड है ਉਹਦੇ चेंज नहीं हो रही। देखो ਇੱਥੇ 4 है ਤੇ ਇੱਥੇ भी 4 है, मतलब मैग्नीट्यूड बोलना वेलोसिटी ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4, बट डायरेक्शन ਇੱਥੇ प्लस आई कैप है ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ है माइनस आई कैप, मींस देयर शुड बी अ एक्सेलरेशन इन दिस केस। इस टाइप की एक्सेलरेशन ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ स्पीड चेंज ना करे, जो कि स्पीड नहीं चेंज कर रही, सिर्फ वेलोसिटी दी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा,
ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਕਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, that is known as centripetal acceleration। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। मतलब एक्सलेशन टुवर्ड्स द सेंटर मींस अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी दा 4 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड तो देखो 4 ही है, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा, कई बच्चों ਨੂੰ परेशानी होनी है भी 4 ही क्यों है, 4 ਦਾ 8 क्यों नहीं हो रहा, हो सकता 8 भी हो सकता 10 भी हो सकता, इदा ਦੀ कोई इशू नहीं है। मतलब ਇਹਦੀ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਥੇ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਦੀ ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है मींस उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, यूनिफॉर्म तो है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जस्ट स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी दी डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होती है। कई बार पूछ लेंगे क्वेश्चन आ जाता था, वो कहते भी एग्जाम्पल दो, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन बट देयर इज एक्सलरेशन। स्पीड चेंज नहीं हो रही, देखो स्पीड 2-4 दी 4 ही है हर एक जगह, लेकिन देयर इज एक्सलरेशन। किहड़े पासे एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पोजीशन ते एक्सलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, इनू सेंट्रल सीकिंग एक्सलरेशन कहा जाता है, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। Centripetal acceleration. Centripetal acceleration is acceleration on a body towards the center of the circular motion। मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन है उधर टुवर्ड्स द सेंटर अगर एक्सलेशन लग रही है ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ नहीं करती, कभी नहीं करती। की करती है फिर, यानी ये सिर्फ वेलोसिटी दी की चेंज करती है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। हुन कई बच्चे दिमाग जाएंगे सर अगर एक्सेलरेशन है तो फिर वो मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज करती, एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज करती। देखो 90 डिग्री एक मिनट मेरी गल सुन लो पहला, बाद डिस्कशन ले लियो। इदा भी अगर मैं कहदा सेंटीपीटल एक्सलरेशन इस पासे है, आपको न्यूटन्स ने दस्या सी भी फोर्स मास इनटू एक्सलरेशन होता है, यानी अगर एक्सलरेशन सेंटीपीटल है तो फोर्स सेंटीपीटल भी होती है। मतलब दिस इज द सेंटीपीटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, द सेंटीपीटल फोर्स या सेंटीपीटल एक्सलरेशन दोनों च कोई फर्क नहीं है, बस मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स की मास इनटू एक्सलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन मींस सेंटीपीटल फोर्स ते सेंटीपीटल एक्सलरेशन मास की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, यानी सेंटीपीटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ਹੁਣ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਬ ਸਪੀਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 90 डिग्री। ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ, एक्स AC ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। सर एसी का cos theta। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ, सर एसी लाइक करूँ बेटा कोई लाई नहीं करेगा, जीरो। वाई एक्सिस ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ AC cos 90 ਦਾ cos 90 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। यानी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਥੇ लाई नहीं करता, यानी इस एक्सलरेशन ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਦਾਂ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਧਾਣਾ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੂਮ ਜ਼ੂਮ ਸਕੂਟਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਐਕਸਲੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਸਪੀਡ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? सर Yes. बजेगी। ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਵਧੇਗੀ? सर क्योंकि वो मतलब अक्यूटेंगल्स बना रहे हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, a cos 30, a cos 30 30 ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਇਦਾਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਨੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਫ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ? ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਘਟੇਗੀ। ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ? कम हो गई सर। कम होएगी क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, सपोज ये 120 है तो ये 60 हो गया, तो ये एक्सेलरेशन का cos 60 इधर आएगा, ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ a sin 60, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, a cos 60, ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਭਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਸ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਈਵਾ ਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ? ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਵਹੀਕਲ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਬਾਲ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੰਚਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਗੇਰੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ, ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਵੇ? 90 90 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, स्पीड नहीं बोले हम सर एक बार वेलोसिटी फिर से से स्पीड चला समझा गया। सकते हो, मेरा नेट बंद हो गया था। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ that in the case when speed is constant but there is acceleration, speed constant ਹੋਵੇ ਤੇ acceleration ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। This is only the single case when speed is constant and acceleration is there.
और कोई एग्जांपल नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द सिंगल एग्जांपल फॉर दिस केस। ठीक है, चलो काफी डिटेल दसता ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਚਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਚਲ ਨੇ इधर एक धागे दे आगे पत्थर बन लिया तो चंचल कहती सर मैं इसने ना इसको गोल गोल यूं यूं करके घुमाना है। हुण चंचल इन्हू गोल गोल घुमाएगी, एक गल दसो ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ है क्योंकि देखो ਇਹ गोल गोल ਤਾਂ घूम सकती है यानी कोई भी चीज दुनिया की कोई भी चीज दो गोल तब घूम सकती है जब उस पर क्या लगे सेंटीपीटल फोर्स। अगर सेंटीपीटल फोर्स नहीं लगे तो गोल नहीं घूम सकती। यानी जो तुसी इन्हू घुमाते हो ना धागा जिहड़ा धागा रस्सी है जिहड़ा स्ट्रिंग है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ धागे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਸੀ में ना एक फोर्स एक्ट हो जाती है। जिद्दां तुसी कोई चीज देखो अटैची है तुसी अटैची चकोगे ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ weight ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਅਟੈਚੀ ਦਾ ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਆ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मतलब ਤੁਸੀਂ कहोगे ना सर खुद विच कुछ भी नहीं होती, सर ऐड बोल रहे हैं सेंटीपीटल फोर्स सर खुद में कुछ भी नहीं होती, इसका क्या मतलब है? जिदा मैं डिपेंडेंट है समझाना किसी चीज से। मतलब सेंटीपीटल फोर्स एक फार्मूला है बस। सेंटीपीटल फोर्स एक फार्मूला है तो सर की फार्मूला मैं दसदा समझाना। देखो होया कि जिदा ए मैं ले लिया अर्थ है सन लेते चलो ए सन है ए अर्थ गोल गोल घूम रही है। हुण मैं दसो अगर अर्थ गोल गोल घूम रही है यानी इस ते एक पक्की गल है, इस ते किहड़ी फोर्स लग रही है? सेंटीमीटर फोर्स वो कितने लगी टुवर्ड्स द सेंटर ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਸਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ F is G m1 m2 by r square। ਪੜਿਆ? yes The gravitation yes ninth ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਮਾਸਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ F equal Gm by r square ਹੁੰਦੀ ਹੈ। r is the radius distance between the center of earth and sun। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਰਥ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। this force provides centripetal force। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mv²/r ਆਏਗਾ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? mv²/r ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ मतलब there is a force which having the formula mv²/r। ठीक है, मान लिया सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है, लेकिन ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ these are equal, this one and this one is equal। सर नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं चीज समझाना। देखो मैंने ये दसो इन्हां दोनों च फोर्स है किहड़ी? ए वाली है कि ए वाली है? सर ए फर्स्ट वाली, वाली ऊपर वाली फर्स्ट वाली ऊपर ए वाली फोर्स ए बिल्कुल ठीक है। इन्हां दोनों च यही फोर्स है, लेकिन ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है ना, यानी ए जिहड़ी फोर्स है इस फोर्स से बराबर है क्योंकि ये फार्मूला सेंटीपीटल फोर्स है। मैं दोबारा समझाना चाहता इदां है। देखो सेंटीपीटल फोर्स लग रही है अर्थ ते मैं इत्थे e पाऊंगा, मास ऑफ अर्थ पाऊंगा। दोबारा समझाना, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ? ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਖੁਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਸਲੀ।
लेकिन ये जिहड़ी फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, नहीं ए फोर्स इहदे बराबर है, मतलब नहीं है ऐसा समझाना। देखो एक आ होर गया लास्ट सर केस, एक आ तुहानू पता, देखो ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैठे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी ए इलेक्ट्रॉन बैठा, इत्थे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बैठे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों गोल घूमदा? फोर्स सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल ते सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। देख सेंट्रीफ्यूगल कदे नहीं बोलना वर्ड मेरे सामने, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल ना बोले हो, सेंट्रीफ्यूगल दी डिस्कशन लग गया, ठीक है? इससे केड़ी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन ते? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड कर रहे? न्यूक्लियस। ए नेगेटिव चार्ज है, ए केड़ा चार्ज है? पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव हुंदा, यानी ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਰਸ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ F equal to K Q1 Q2 by R square. This is a force between two charge. ਜਿੱਦਾਂ Q1 ਹੈ Q2 ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ GM1 M2 by R square ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ K Q1 Q2 by R square, and this force provide which force? Centripetal force. ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਨ towards the center, that provides centripetal force. ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ तो लीनियर वेलोसिटी ही मानी जाती है, ठीक है? और खाली वेलोसिटी बोलते हैं तो हमेशा लीनियर वेलोसिटी मानी जाती है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is known as angular displacement. Now what is angular displacement ਸਮਝਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਚਾਰਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ मतलब कार चल रही है, कार चल रही है, दिस इज लीनियर मोशन, ठीक है? सर्कुलर मोशन मींस चीज गोल गोल घूम रही है, फैन हो गया, लाइक सर्कुलर मोशन हो गया। हुण है ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक, डिस्प्लेसमेंट होगी। ए तो लेके बी तक पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इत्थे ए तो लेके बी तक पहुंच गई, एंगुलर। चंगी गल है, मेरा लेक्चर सुनिया था फिर। ते आ एक्चुअल च एंगल ट्रैवल कीती है, दिस थीटा। देखो इस सेंटर तो जिन्ना डिस्टेंस इत्थे है वही डिस्टेंस इत्थे है, कोई फर्क नहीं पिया। इस पॉइंट तो वही डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस है, लेकिन एंगल ट्रैवल कर गई है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ थीटा। चलो आगे देखो, हुण की होया लीनियर मोशन के केस दे विच, अगर आपां कह दईए भाई लीनियर वेलोसिटी की है, उनका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो ऐ तां हुण सारिआं नूं आंदा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुंदा। लीनियर वेलोसिटी आम वेलोसिटी जिहड़ी गल करिए, वेलोसिटी मैं कह रहा इहदी स्पीड दसो जां वेलोसिटी दसो, वेलोसिटी दसो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਓਮੇਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, एंगुलर वेलोसिटी angular velocity, or sometime it is named as angular frequency. ठीक है, it is known as angular frequency sometime. Now this omega is like this one, velocity is rate of change of displacement, angular velocity is rate of change of angular displacement, यानी theta upon time, theta upon time। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ds/dt, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? d theta by dt d theta by dt। rate angular velocity ਜਾਂ angular frequency is known as rate of change of angular displacement। देखो ये displacement upon time है, तो ये displacement upon time है कि angle upon time? angle upon time, angle this is angle upon time। ठीक है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, acceleration the rate of change of velocity dv/dt। similarly circular motion angular acceleration ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ acceleration ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ angular word ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ angular displacement, angular velocity, angular acceleration, ਇਹ ਸਿਰਫ displacement, velocity, acceleration, rate of change of velocity ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, rate of change of velocity है, तो ਇਹ acceleration ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? It is denoted by alpha, rate of change of theta, rate of Rate. change of। omega, theta by देखो ਹੁਣ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, 2 ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ? 2 ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਦੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ angular displacement, angular velocity ਤੇ angular acceleration, 3 ਟਰਮ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ? ਦੇਖੋ velocity ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ rate of change of displacement ds/dt, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ s ਥੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ d theta/dt ਆ ਗਿਆ। by dt acceleration ਕੀ ਹੁੰਦਾ? dv/dt, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? d omega/dt। omega by dt ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆ 3 ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੰਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? okay sir ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਗਰਲਸ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੂਸ ਜਦ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਆ ਜੂਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਂਡਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3D ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ 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 ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਟ ਜੀ ਗਰਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਟਾਫਟ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਡੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? velocity ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਕਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਰੇਡੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ, ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦ ਇਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? angular displacement ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਆ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਊ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3D ਚ ਵਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ, ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਜੂਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ? ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਥੀਟਾ। ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਰੇਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੂਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਸ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਧਰ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ displacement ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, velocity ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। what is the direction of angular velocity of this body? ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ B ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? नीचे टू बी सर्कल बना के ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? फिर बाहर ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਰਟ। अंदर अंदर ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ +1 ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। what is the direction of angular velocity in this case? you just handle your right hand, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਨਾਟ ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਪੱਖਾ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ? ਇਨਵਰਡ। ਯਾਨੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਨਵਰਡ ਹੈ, ਇਨਵਰਡ। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी अगर मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ d(θ/dt) ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਫੈਨ ਇਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ आउटवर्ड सर बाहर आती है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਆਊਟਵਰਡ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਐਕਸੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਯੂ ਸੀ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੀਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਰਹੇਗੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਲਫਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। रीजॉइन कर लो, हो गया, 1 मिनट भी नहीं रहा। एंड कर दो।